কালপিকের প্রথম পর্যায়ের নাট্যভাষা 2025-26-এর সূচনা ঘটল। আমাদের পক্ষ থেকে অমিত রেশন মহাশয় বিহারের নির্দেশককে বরণ করে নিচ্ছেন বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী। আমাদের পক্ষ থেকে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে উত্তম সাহা মহাশয়কে। মেমেন্টো। बारासात कल्पिक द्वारा आयोजित नाट्य भाषा राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर आप सभी दर्शकों का हम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के धरती की ओर से हम सभी कलाकार आपका अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं। मुझे बहुत ही खुशी है कि देवव्रत और उनकी जो टीम रात दिन एक करके इस नाट्य महोत्सव को आयोजित करने जा रहे हैं। इन्होंने मुझे अतिथि के तौर पे भी और इस उद्घाटन अवसर पर नाटक करने के लिए भी आमंत्रित किया है। तो हम अपने आशीर्वाद रंगमंडल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामना और पूरी टीम को बधाई देते हैं कि यह राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव निरंतर आगे बढ़ता रहे। উনি আমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধু, আমাদের পাশে থেকেছেন সব সময়। বারাসাত কাল্পিক প্রত্যেক বছরই এরকম একটা বিরাট কর্মকাণ্ড করে এবং আরও বড় বিষয় হচ্ছে সেটি প্রথম পর্যায়ে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে করে। থিয়েটার একটা অদ্ভুত ভালো লাগার জায়গা। আমার প্রায় 35 বছর হতে চলল এই জগৎটার সাথে একত্র হয়ে থাকা, এবং সত্যি বলতে আমি জানি না কেন এই ভালো লাগাটা ক্রমশ আরও বাড়ছে, বরং কমছে না। ইংরেজি নববর্ষের আজকের শেষ দিন। এই শেষ দিনটা সত্যি একটা সুন্দর উজ্জ্বল সন্ধ্যায় পরিণত হলো বারাসাত কাল্পিকের হাত ধরে, বারাসাত কাল্পিকের এই নাট্য সন্ধ্যায়। কাল্পিকের পাশে থাকুন, থিয়েটারের পাশে থাকুন। কাল্পিক এমন কোনো বড় দল নয় যে দলটা কোনো ভুল করে না। হ্যাঁ, ভুল করে না। সেই ভুলটাকে ওদের আড়ালে নিজেরা আলোচনা করলে বোধহয় ওরা শোধরাবে না। ওরা যদি ভুল করে ওদের পাশে দাঁড়িয়ে ওদেরকে ভুলটা শুধরে দিন, আর ভালো করলে পাশের জনকে বলুন। তাহলে দেখবেন বাংলা থিয়েটার শুধু নয়, বারাসাতের থিয়েটার শুধু নয়, আগামী প্রজন্মের মধ্যে একটা সুস্থ সাংস্কৃতিক বোধহয় সঠিকভাবে সঞ্চারিত হতে পারবে। আপনারা দেবুকে, বারাসাত কাল্পিককে ভীষণ ভালোবাসেন, এটাই আমাদের, বা আমরা যারা ওদেরকে একটু প্রথম দিকে পিঠে হাত রেখেছিলাম, আমাদেরও একটা খুব সন্তুষ্টির একটা জায়গা। तो अमर बाबू जी सुनाए कश्मीर जनाब क्या हो गया है? बहुत अच्छा लगा सुन। आपकी सलाह मान ही लिया। एक और सलाह मान लो मेरे भाई, रोज वॉक पर आया करो। वाकई बहुत खुशी हुई सुन के। 10 साल हो गए आपको सोसाइटी में आए हुए। आपकी सालाना ट्रिप को लेकर ताए दियामनी और मैं भी उतना ही एक्साइटेड रहने लगे हैं कि मिस्टर और मिसेस सक्सेना इस साल कहाँ जाएंगे, वहाँ की क्या स्पेशल चीज लाएंगे। अरे भाई, तो एक्साइटमेंट साथ बनाते हैं ना, आप और भाभी जी भी चलिए ना हमारे साथ है? अरे नहीं अमर बाबू, हमें ना आप जैसी शिद्दत है हॉलीडे की तैयारी करने की, और ना ही इतना शौक। और वैसे भी छोटी सी होम्योपैथी की प्रैक्टिस है, 3 हफ्ते चले गए तो बचे कुछ मरीज भी हाथ से निकल जाएंगे। आखिर 15 सालों बाद 15 सालों बाद एक मां हमारे से मिल गया आपस। हमें खुश होना चाहिए बेटा। हमें खुश मुझे
आशीर्वाद रंगमंडल बेगूसराय की प्रस्तुति पश्मीना को आमंत्रित किया गया और हमारी टीम को बहुत ही खुशी है कि हम कला की इस धरती पर अपनी प्रस्तुति लेकर आए और प्रदर्शन किए। दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। बहुत ही अच्छा आतिथ्य, बहुत ही अच्छा सत्कार के साथ एक मंचन को जो चाहिए वो देवव्रत और उनकी टीम ने, बरसात कल्पी की पूरी टीम ने मुझे दिया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना कि ये महोत्सव निरंतर आगे बढ़ता रहे, कि एक युवा विभिन्न चीज़ों का संयोजन करते हुए एक नाट्य महोत्सव का आयोजन करता है। जहां फंड की कमी होती है, लोगों की कमी होती है, उस संसाधन के अभाव के बावजूद इतना अच्छा महोत्सव का आयोजन बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, स्पेशली ऑडिटोरियम तो बहुत ही अच्छा था और सभी का जो नेचर था बहुत फ्रेंडली था, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके थे। ভালো লাগার অনুভূতি, থিয়েটারকে ভালোবাসার অনুভূতি এবং এত মানুষের এই যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সেইটা দেখে নিজেকে তার সঙ্গে অ্যাটাচ করার অনুভূতি অসাধারণ। এরা যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে একটা উৎসব নামায়, নিজেদের প্রযোজনা নামায়, নিয়মিত নাট্যচর্চার মধ্যে আছে, এটা অবশ্যই সাধুবাদযোগ্য। বারাসাত কাল্পিক প্রত্যেক বছরই এই প্রচণ্ড সুন্দর একটি নাট্য উৎসব আয়োজন করেন এবং সেটি দুটো পর্যায়ে হয়। আজকে তার প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন এবং এই পর্যায়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে, বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খুব ভালো, খুব সুন্দর বাছাই করা নাটক নিয়ে এসছেন বারাসাত কাল্পিকেরা এবং আমি প্রত্যেক বছরই এই নাট্য উৎসবে আসি এবং আমার ভীষণ ভালো লাগে এখানকার পরিবেশ। কি বলতে চাইছিস তুই? তাছাড়া কি, একটা জীবনের প্রতিদানেই তো সব কিছু পাওয়ার চেষ্টা, সব স্বাচ্ছন্দ্য, অর্থ, একটা সুখের নীড়, সবকিছু তো একটা জীবনের বিনিময়। ইডিয়েটের মতো কথা বলিস না দিশা। মাত্র তো দুটো চোখ, বৃদ্ধ বয়সে তো অনেকেরই দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়, চোখে ছানি পড়ে, দেখতে পারে না, তাই বলে লাঠি নিয়ে চলাফেরা করছে না মানুষ। অন্ধরা কিভাবে বেঁচে আছে? তাই বলে একজন মানুষের অন্ধত্ব কামনা করবি? মানুষ তো ত্যাগও করে, স্যাক্রিফাইস করে না মানুষ। মানুষই তো নিজের জীবন দিয়ে আরেকটা জীবনকে বাঁচায়। তুই বাঁচাতে পারছিস আমাদের? মানে কি বলতে চাইছিস তুই? একই ঘটনা তোর ক্ষেত্রে ঘটলে, রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা দুর্ঘটনায় পড়লি, তাও আবার কার না, তোর লাহেরি কাকুর গাড়িতে। ডাক্তারও যথারীতি বললেন আপনার পা দুটো কেটে বাদ দিতে হতে পারে। ব্যাস, উনিও অমনি পাপ বোধে ভুগতে ভুগতে মাকে এসে বললেন আপনি কিচ্ছু চিন্তা করবেন না বৌদি, আমি সব কিছু করে দেবো, সংসার সাজিয়ে দেব, আপনাদের কোনো অসুবিধে হবে না। সব পাবে, বাড়ি, গাড়ি, অর্থ, সব সব, শর্তের একটাই, যদি যদি তোর পা দুটো কেটে বাদ দিতে হয়। ভাব ভাব, তুই তোর তোর দুটো পা, তুই তুই কোনোদিন হাঁটতে পারবি না, ঘুরে বেড়াতে পারবি না। তোর বন্ধুরা সিকিম, ভুটান, নেপাল যাচ্ছে, তুই তুই যেতে পারছিস না। তুই পঙ্গু বলে তোকে কেউ সঙ্গ দিচ্ছে না, অবহেলা করছে, করুণা করছে সবাই। নিঃসঙ্গ তুই একা একা বিছানায় শুয়ে আছিস, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। প্লিজ রিল্যাক্স মিস্টার দত্ত, প্লিজ রিল্যাক্স। মিস্টার দত্ত, আপনি কিন্তু এখন ক্লিনিক্যালি সম্পূর্ণ সুস্থ, তাই আপনার চোখের ব্যান্ডেজটা খুলেই ফেলা যায়। আপনি মেন্টালি প্রিপেয়ার তো? হ্যাঁ ডাক্তার। না না মিস্টার দত্ত, আপনাকে খুব টেন্স বলে মনে হচ্ছে। দেখুন মিস্টার দত্ত, আপনার মনের জোর আর কোঅপারেটিং অ্যাটিটিউডের জন্যই কিন্তু আপনি এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আর আপনি তো সেদিনকে বলছিলেন না, টেক ইউর লাইফ অ্যাজ ইট কামস। হ্যাঁ, জীবন যেভাবে আসে তাকে তো সেইভাবেই গ্রহণ করতে হয়। ইয়েস, দ্যাটস দ্য স্পিরিট। তাহলে মিস্টার দত্ত, এবার আমি আপনার চোখের ব্যান্ডেজটা খুলব। তবে আমি যখন আপনার চোখের ব্যান্ডেজটা খুলব, তখন কিন্তু আপনি একদম চুপ করে থাকবেন না, কিছু একটা বলবেন। কিছু না পারলে 1 থেকে 10 পর্যন্ত গুনবেন, কিংবা 10 থেকে 1, কিন্তু খুব ধীরে ধীরে
আর মনে করবেন আপনার একান্ত আপনজন কেউ একজন আপনার সামনে বসে আছে। ঠিক আছে মিস্টার দত্ত, তাহলে এবার আমি আপনার চোখের ব্যান্ডেজটা খুলি, আপনি কথা বলা শুরু করুন। প্লিজ কোঅপারেট মিস্টার দত্ত, প্লিজ কোঅপারেট। কবিতা বলো না বাবা, কবিতা জানেন ডাক্তারবাবু, বাবা না খুব ভালো কবিতা বলতে পারেন। ও দ্যাটস ফাইন, তাহলে কবিতাই বলুন, কিন্তু একদম উত্তেজিত হবেন না, ধীরে ধীরে বলুন। শুরু করুন। যদিও বলো। গুড, যদিও সন্ধ্যা ভেরি গুড। আসিছে মন্দ মন্থরে, মিস্টার দত্ত। সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া। যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে, যদিও ক্রান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া, মহাশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে, দিগ দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা। ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনই অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা। রিল্যাক্স মিস্টার দত্ত, প্লিজ রিল্যাক্স। মিস্টার দত্ত ভালো করে তাকিয়ে দেখে বলুন, আপনি দেখতে পাচ্ছেন? এত অন্ধকার কেন ডাক্তার? মিস্টার দত্ত, আপনার সামনে আপনার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলে দাঁড়িয়ে আছে, আপনি ভালো করে তাকিয়ে দেখে বলুন, দেখতে পাচ্ছেন? এত অন্ধকার কেন ডাক্তার? এখনো অন্ধকার বলছেন? মিস্টার দত্ত, হি ইজ ইওর সন অরুময়, আর আপনার মেয়ে কি যেন নামটা? দিশা, দিশা। হ্যাঁ দিশা, ভালো করে তাকিয়ে দেখে বলুন, দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ পাচ্ছি, পাচ্ছ বাবা? হ্যাঁ পাচ্ছি, পাচ্ছেন? পাচ্ছ বাবা, পাচ্ছ। আমি বারাসাত কালপিকের নাট্যোৎসবে আমন্ত্রিত হয়েছি বলে নয়, বারাসাত কালপিকের নাট্যোৎসবটা আমরা আমাদের নাট্যোৎসব বলেই মনে করি। বারাসাত স্পন্দন দীর্ঘ 39 বছর ধরে কাজ করছে বারাসাতের বুকে, এবং আজকে আমরা খুব গর্বিত যে এই নাটকটি, আমরা যে ছোট নাটকটি এখানে করলাম 55 মিনিটের সময়সীমার মধ্যে, এ কোন আলো, এই নাটকটির আজকে 39তম প্রদর্শন ছিল। এখানকার দর্শক এবং কাল্পিকের আয়োজন এবং সব কিছু মিলিয়ে আমরা খুব অভিভূত, আমরা খুব আনন্দিত, আমরা আপ্লুত। तो एक था राजा, এক ছিল রাজা, রাজা রাজ রাজেশ্বর, बादशाह नवाब सुल्तान, কিং এম্পায়ার রুলার, बहुत बड़ा राजा, ঘোড়া সালে 7000 ঘোড়া, हाथी साले 700 हाथी, And the king has 7 last 7 9 कैलकुलेटर, আমি রানী সালে 7 জোড়া রানী। और क्या छे, আর কি আছে? What else? और क्या छे, और क्या छे, हीरा मोती सोना चांदी, রেশম পশম কিংখাব জরি, लुच्ची पोला कोरमा करी, और क्या छे, और क्या छे, और क्या छे, और क्या छे, मंत्री कोतवाल पत्थर मित्र के रानी, पेश कर सिपाही संतरी नौकर चाकर दासी बादी, और क्या छे। না বাবু, অনেক দূরের রাস্তা, খুব খতরনাক, তুমি যেও না। তখন তার 13 জন সৎ মা বলেন, না বাবা, আমাদের সোনা ছেলে, তুমি যেও না। কিন্তু রানী মা বললেন, যেও না বেটা, রহো এইখান, অম্বু ফল খাবো নাহি, যায় যাক প্রাণ। যেও না বেটা, রহো এইখান, অম্বু ফল খাবো নাহি, যায় যাক প্রাণ। তখন তার 13 জন সৎ মা বলেন, না জানা বেটা, ছোড়ো জন্মস্থান, ना जाओ, না জানা বেটা, ছোড়ো জন্মস্থান, অঙ্গ ফল কি হবে জানে গো জান, जाने दो, অঙ্গ ফল কি হবে জানে গো জান। যেও না বেটা, রহো এইখান,
প্রথমত ভীষণই আমি কৃতজ্ঞ দেবব্রত দার কাছে এবং বারাসাত কাল্পিকের কাছে যে আমার নির্দেশিত নাটক এই ফেস্টিভ্যালে অভিনীত হলো, কারণ আমি ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশনার কাজ খুবই কম করেছি। সেখানে আমার নির্দেশিত নাটক এরকম একটি বড় ফেস্টিভ্যালে 3 দিনের ন্যাশনাল থিয়েটার ফেস্টিভ্যালে অভিনীত হচ্ছে, এটা সত্যি আমার জন্য ভীষণ বড় ব্যাপার। আমি সত্যি ভীষণই কৃতজ্ঞ। এখানে এসে যে ব্যবস্থাপনা পেয়েছি সেটা সত্যিই ভীষণ আনন্দের এবং ভীষণই খুশি। আশা করি আমার দলের সকল সদস্য তারাও ভীষণই খুশি এবং এক্সাইটেড ছিল। আমরা ভীষণ এক্সাইটেড ছিলাম, যে বাট একটু ভয়ও কাজ করছিল যে এত বড় একটা ফেস্টিভ্যালে আদৌ সেটা ঠিকভাবে আমরা পারবো কিনা, বাট আমার মনে হয় যে সেটা আমরা পেরেছি খানিকটা। সত্যিই আমাদের খুব ভালো লেগেছে, মানে ভুল রাস্তা নাটকটা আমরা করেইছি যাতে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমভাবে করতে পারি। বাদল সরকার সেভাবেই নাটকটা উনি গড়েছিলেন, আমরা সেটাই চেষ্টা করেছি এবং এই প্রথম আমরা এরকম প্রাঙ্গণে আর কি একদম ওপেন স্পেসে প্রাঙ্গণে বসে মানে অভিনয় করলাম। তো সত্যিই আমাদেরকে মানে আমরা কাল্পিকের কাছে অত্যন্ত মানে কি বলবো, আমরা খুবই আনন্দ পেয়েছি করে যে আমাদেরকে সেই সুযোগটা দিয়েছে, অপরচুনিটিটা দিয়েছে যে আমাদের কাছে নিজেদের একটা চ্যালেঞ্জ ছিল এবং দর্শকের রিয়াকশনে মনে হয় আমরা কিছুটা হলেও সফল হয়েছি। আমাদের এই চ্যালেঞ্জটা আমরা উতরাতে পেরেছি এবং তার জন্য থ্যাঙ্কস টু বারাসাত কাল্পিক। বড্ড ভালো লাগছে, বছরের প্রথম দিন নাটকটা করলাম, এতজন মানুষ ঠান্ডাতেও এসেছেন, দেখছেন, এরপরেও ওদের নতুন নাটক আছে, তো খুবই ভালো লাগছে এখানে এসে এই আমন্ত্রণ পেয়ে, আমরা সত্যি খুবই আনন্দিত। এসো বোকা, বসো, বলো কি সাহায্য করতে পারি তোমাকে? আমি আসলে এখানে স্যার কয়েকটা বইয়ের খোঁজে এসেছিলাম, কিন্তু আপনি মনে এখন ব্যস্ত, আমি পরে কোনো এক সময়। বোকা ছেলে, এটাই তো আমার কাজ, ব্যস্ত থাকলে এটা নিয়েই থাকবো। শোনো বোকা, এখন কেউ ব্যস্ত নয়, সবাই ব্যস্ততার ভান দেখিয়ে অ্যাটেনশন আদায় করতে চায়। বসো বসো বসো। এবার তাহলে সরাসরি বলি তোমাকে, তোমার মাথার খুলিটা খুলে ফেলা হবে আর তোমার কচি ঘিলুগুলোকে চুষে চুষে খাওয়া হবে, চুষে চুষে। চারদিকে রাজারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, খেজুর, আখরোট, কমলা লেবু, আরো কত কি নিয়ে। তার ছিল 3 বউ আর 6 ছেলে, আর ছিল একটা পোষাইয়া যে তোমার মহিনার মতোই মিষ্টি। কিন্তু এটা কোন সময়? শোনো, আলাদা করেও ভাবে সময় মাপা যায় না। মানে আমি অতীতে আছি নাকি বর্তমানে? অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বলে আলাদা কিচ্ছু নেই। কি বলছো? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না, আমার মাথা ঝিমঝিম করছে, সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে আমার। প্রচলিত কিছুর বাইরে হাঁটতে গেলেই আমাদের মাথা ঝিমঝিম করে। এই প্রথম আপনার মুখে ভয় দেখতে পাচ্ছি।
চোখে আতঙ্ক। অন্যকে মারতে কেমন লাগে বুঝুন, তাদের মনের অবস্থাটা আন্দাজ করুন। ছেলে মানুষ কি হচ্ছে তুমি কিছু বুঝতে পারছো? বাঁচাও, বাচ্চা বিচ্ছু, আমাকে বাঁচাও। কিন্তু তোমার কি হবে? আমি ঠিক চলে আসবো, মিশে যাবো তোমাদের সঙ্গে। উনি চলে গেলে আমার আমার বেঁচে থেকে লাভ কি? হ্যাঁ, বারাসাত কাল্পিকের ফেস্টিভ্যালে আজকে ওই দেবনুর নাটকটা দেখলাম, আজব লাইব্রেরি, ভালোই লাগলো। আমার খুব ভালো লেগেছে এটা দেখে, এবং ভালো লেগেছে এবং ভালো করেছো, ভালো করেছে এবং আমার ভালো লেগেছে। আমি কিছুই তো ঠিক করিনি, এই আপনি বলুন কি করা যায়। এই আজকে বরঞ্চ আমরা নতুন যুগের শিব দুর্গার কথা বলবো। ভালো হয়। আচ্ছা বলছিলাম, এই শিবটা কে হবে? শিব হবে তুই। বাহ বাহ বাহ, আমি শিব হব। জটা এই শুরু কর বম বলে। দিদি দিদি আমি কি হব? তুই হবে গণেশ। আমি গণেশ। গণেশ তুই হবে কার্তিক। কার্তিক। দিদি দিদি আমি কি হব? তুমি হলে মা সরস্বতী। দিদি দিদি আমি কি হব? তুমি হলে মা লক্ষ্মী। আরে আরে দিদি আমি কি হব? তুই তো শুধু এর কথা ওর কাছে আর ওর কথা ওর কাছে করে বেড়াস। তুই নারদ হ। নারদ? হ্যাঁ নারদ নারদ। নারায়ণ নারায়ণ। দিদি আমি কি হব? তুই আরে কুম্ভকর্ণ একটা। তুই নন্দী হ। আমি নন্দী ওই সাথে ভূত দিয়ে শুরু করি। এই কোথায় যাচ্ছিস? এখানে বস। এই নে সিংটা পর। আমি কিন্তু দুর্গা। এটা বারাসাত কাল্পিকের নিজস্ব ছোটদের প্রযোজনা। এরপরে আপনাদের কাছ থেকে মাত্র 10 মিনিট সময় চেয়ে নেব। তার আগে অজয়, তোর যদি কিছু বলার থাকে। কিছু না, এগুলো ওই ওয়ার্কশপ চলতে চলতে গল্পটা ওদেরই তৈরি, গানগুলো সবই ওদেরই তৈরি। আমি খালি সঙ্গে ছিলাম একটুখানি, মানে স্টোরি টেলিং হয় আমাদের ওয়ার্কশপে। ওই স্টোরি টেলিং করতে 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 একটা কিছু তৈরি হওয়া, গানগুলো সুরগুলো দীপশির করা, এই যে প্রপসগুলো দেখলেন না, বেশ কিছু ওর তৈরি করা, বুঝতে পারলেন তো? ফলে এখানে বড়দের কোনো কিছু মানে কারিগরি নেই, সব ওয়ার্কশপ চলতে চলতে যা কিছু তৈরি করা সবই ওদেরই। ওদের জন্য জোরে হাততালি দিলাম। आनंद हो जजमान आनंद। गोदान का विधि विधान पूरा हुआ। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी करे। मायाराम, गोदान सबसे बड़ा पाप पुण्य होता है। गोदान से आदमी का बड़े से बड़ा पाप धुल जाता है। आज तुमने गौदान करके बहुत बड़ा पुण्य कमाया है। मैं पुरोहित भोगानंद पुत्र स्वर्गीय संजोगानंद आज ये आशीर्वाद देता हूँ कि मायाराम तुम्हारे जीवन सब आनंद ही आनंद हो। अरे धन्यवाद पुरोहित जी, धन्यवाद। अरे अब तुम अपनी ये गाय संभालो और सेवाग्राम को छुटकारा दो। अरे आज से क्या, बल्कि अभी से ये गाय तुम्हारी हुई। हाँ पुरोहित भोगानंद जी, लो संभालो अपनी गाय और सेवाग्राम को मुक्ति दो। अब लो जल्दी करो भाई। अरे छोड़ दो, मैं जाने वाली नहीं। छोड़ दो। पक्का छोड़ दो? हाँ छोड़ दो। अब ठीक है भाई, अब तुम कहते हो तो मैं छोड़ देता हूँ। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। सेवाग्राम का काम था सेवा करना। गौ माता सेवाग्राम को अपनी सेवा से मुक्ति दो। लो भाई, अब तुम कहते हो तो मैं छोड़ देता हूँ। अरे
गैया वो मैया जो जीवन भर सारे बच्चों को दूध पिलाए। गैया वो मैया जो जीवन भर सारे गौ माता गौ माता की रक्षा करो रे बन के तुम गोपाला। गौ माता की रक्षा करो रे बन के तुम गोपाला। गौ माता की रक्षा करो रे बन के तुम गोपाला। गौ माता की रक्षा करो रे बन के तुम गोपाला। माता की अहो भाग्य हमारे जो स्वर्ग देखने को मिला। प्रभु मैं उस गाय के दर्शन करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग देखने को मिला। मैं उसके चरण छूना चाहता हूँ। बस यही मेरी अंतिम इच्छा होगी प्रभु। तो ठीक है, गाय को यहाँ लाया जाए। लगता है गाय से तुम्हें बहुत प्रेम था। हाँ प्रभु, जब तक दूध देती थी मैं उसे बहुत प्रेम करता था। जैसे ही दूध देना बंद किया मैंने उसे दान कर दिया। उधर मैंने इसे दान किया, उधर उसे जीवन दान मिल गया। गाय माता, अरे गाय माता, मैं तुम्हारा मालिक हूँ मालिक। अपने मालिक की बात ना मानना बहुत बड़ा पाप होता है। देखो माता, तुम्हारा उद्धार तो हो गया, अब मेरा भी उद्धार करो। जाओ ना गाय माता, जाओ प्लीज, जाओ। अरे रुको, कहाँ चली आ रही है? यमराज रोको रोको, पीछे दो वरना मार दूंगा। यमराज जी, गाय को मारना बहुत क्या है? बचाओ बचाओ, गाय माता पीछे हट जाओ वरना मैं तुम्हें नरक भिजवा दूंगा। अरे सब खड़े तमाशा के देख रहे हो? धीरे धीरे अपने सींग मेरे पेट में घुसेड़ दी जा रही है। प्रभु, इस समय गाय माता को सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ क्योंकि मैं उसका मालिक हूँ। तो रोको इसको, गाय मेरा पेट फाड़ दी जा रही है। हाँ प्रभु, अभी रोक देता हूँ, लेकिन आप पहले मुझे वादा कीजिए कि मुझे यहीं स्वर्ग में रखेंगे। अरे ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ तो जाइए, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब तो जो करेंगी गाय माता ही करेंगी। अरे मायाराम, रुको ही रोको इसको। मायाराम, क्या मत कर रहे हो भाई? ब्रह्मा जी नहीं रहेंगे तो सृष्टि का क्या होगा? अरे तुम्हारी सृष्टि का ही तेल लेने इस समय मुझे अपनी चिंता है। मुझे अच्छे से ये मालूम है कि मेरे साथ नर्क में क्या क्या होगा। अरे रोको इसको, समझो मायाराम मैं आपका लिखा नहीं डाल सकता। अरे प्रभु, आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? हाथ छोड़ दीजिए। मायाराम, प्रभु को छोड़ दो। अरे मुझे यहीं स्वर्ग में रोक लो। ब्लैकमेलिंग ना करो मायाराम। गाय माता, जरा और जोर लगाना। अरे बचाओ। अरे जो होगा देखा जाएगा। कर दो कान। हेलो प्रभु, प्रभु आदमी पागल हो गया है। मान लीजिए इसकी बात प्रभु। जान है तो जहां है प्रभु, यस बोलिए। अच्छा, यस यस प्लीज। हटाओ इन लोगों को, रहने दो दोनों को। अरे गाय माता, हटाओ। आ जाओ, अपना काम हो गया, आ जाओ। अरे प्रभु, थोड़ा जल्दी बोल देते तो इतना कष्ट तो ना होता है। अंत भला तो सब भला। वैसे प्रभु, ज्यादा चोट तो नहीं आई? अच्छा चलिए, मेरा काम तो हो गया, मैं चलता हूँ। असुविधा के लिए खेद है। प्रणाम। बहुत ही अच्छा प्रयास है बारासात कल्पित द्वारा, और ये थिएटर फेस्टिवल होने चाहिए।
और यहाँ तो बहुत ही ऑडियंस सक्रिय है और जागरूक है। ऑडियंस आती है, देखती है नाटक और नाटक को समझती है। हम लोग तो इस प्रयास में अभी जूझ रहे हैं। हम लोग लगातार 15 सालों से अपना नाट्य महोत्सव थिएटर फेस्टिवल कर रहे हैं, नेशनल ड्रामा फेस्टिवल। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वहाँ की जो ऑडियंस है वो अभी टीवी और फिल्मों की तरफ ही ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो पा रही है। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, बहुत ज़्यादा वो करते हैं, लेकिन यहाँ का माहौल देखकर हमें लगा कि जिस तरह से पहले यहाँ ओपन थिएटर में लोग रंगमंच कर रहे हैं, थिएटर नाटक कर रहे हैं, और फिर यहाँ हॉल के अंदर प्रेक्षागृह में आपका नाटक हो रहा है। और कल की भी प्रस्तुति मैंने देखी, और उससे बाहर जो प्रस्तुति हो रही थी वो मतलब कि मुझको लगा कि बहुत अच्छा माहौल है। और यहाँ पर और ऐसे प्रयास होते रहेंगे और लोग आते रहेंगे। यहाँ का कल्चर और जो बाहर के कल्चर है उनका उनकी कैसी प्रस्तुतियाँ होती हैं, उनका किस तरह से जो एक रूपरेखा बनाई जाती है नाटक करने के लिए, वो कैसी होती है, ये समझने का एक अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर का जो एक आदान प्रदान होता है वो बहुत अच्छा है और ये होना चाहिए। मेरी समझ से मैं समझता हूँ कि ये पश्चिम बंगाल बहुत बड़ा है और यहाँ पर जो एक यहाँ का जो कल्चर है वो रमा हुआ है। चाहे वो म्यूज़िक में हो, चाहे वो डांस में हो, चाहे वो पेंटिंग में हो, या किसी भी मतलब चाहे वो नाटक में हो, तो यहाँ का माहौल ही ऐसा है कि जो एक यहाँ पर आने पर अपनी प्रस्तुति करने के लिए एक नई ऊर्जा देता है कि हमें अच्छा लगता है, हमारी टीम को अच्छा लगता है कि आर्टिस्ट जो करता है उसको देखने वाले और उसको समझने वाले लोग। और अंत में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि बारासात कल्पिक द्वारा जो ये नेशनल ड्रामा फेस्टिवल किया गया है, ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और उसके लिए देवोवत बनर्जी जो इसके आयोजक हैं और संस्था के मैं समझता हूँ सेक्रेटरी भी हैं, तो उनका ये प्रयास बहुत अच्छा है और बहुत ही सराहनीय है और इस तरह के आयोजन होते रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। দেখো কিরকম তাস দিয়ে বাড়ি বানাচ্ছে দেখেছো? দেখবে একদিন পৃথিবীর সব থেকে উঁচু বাড়িটা বানাবে, সেটা আকাশ ছবে। এই দেখো তোমরা দেখো কিরকম ফুটবল খেলবে, দেখো দেখো দেখবে একদিন আমাদের দেশের আবিরকে গোলমেলে আসবে। এই ভোলা কিরকম প্লেন বানাচ্ছে দেখেছো? দেখবে ও পৃথিবীর সব থেকে বড় বড় প্লেনগুলো বানাবে আর সারা পৃথিবী জুড়ে ঘুরে বেড়াবে ও। আমরা সবাই একজন নক্ষত্র আর সবাই থেকে আলোদের দৌলত আমাদের নির্দেশনায়। পালিয়ে যাবার রাস্তা খুঁজি, এখন আমি দেখতে মরি, পালিয়ে যাবার রাস্তা খুঁজি।
दिलाता हो डाले तालियां। রাজি হয়ে গেছেন, হেড পণ্ডিত মশাই রাজি হয়ে গেছেন, তোমাদের দেখে পাঠিয়েছে কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। তাড়াতাড়ি যেও, হ্যাঁ চলো। এই দেরি করিস না। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে পুরো যে স্পেস দেখছেন তৈরি হয়েছে, এবং এই ফেস্টিভ্যাল সফল কিনা বলতে পারবো না, আপনারাই বলতে পারবেন। ওদের জন্য একটা জোরে হাতে তালি। আপনাদের সকলকে বারাসাত কালপিকের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা, প্রণাম। আপনাদের সঙ্গে থাকবেন। এটা প্রথম পর্যায়ে, দ্বিতীয় পর্যায়ে কিছুদিনের মধ্যেই হবে, আমরা নিশ্চয়ই জানাবো। আমি ভীষণ ভীষণ খুশি কালপিকের এই বাৎসরিক অনুষ্ঠানে এসে। আমি অবাক, হতবাক, কারণ আমি সত্যি জানতাম না কালপিক এই ধরনের অনুষ্ঠান করে বারাসাতে থেকেও। এবং বিভিন্ন প্রভিন্সের যে নাটক আমরা আজকে দেখতে পেলাম 2-3 দিন ধরে, সেটা বোধহয় আগে আমি দেখিনি কখনো। কালপিকের হাত ধরেই আমার প্রথম দেখা। সবচাইতে বড় যেটা কথা, সেটা হচ্ছে বর্তমান দিনে যে ডিজিটাল দুনিয়া থেকে বাচ্চাদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারা একটা প্রচেষ্টা ভীষণ ভালো। তবে আমি আশা রাখবো আগামী দিনে কালপিকের এই অনুষ্ঠানগুলো বারাসাত তথা আশেপাশের সমস্ত অঞ্চলের মানুষ যাতে জানতে পারে, সেজন্য কালপিকে আর্টে একটু তৎপর হতে হবে, এবং সাথে আমরা অবশ্যই থাকবো সবাই একদম। নমস্কার, আমি রাহুল। আমার দলের নাম স্বপ্নচারী থিয়েটার গ্রুপ। আমরা নটবর বলে নাটকটি, নতুন ছেলে নটবর, লীলামণি মজুমদারের লেখা ছোট গল্প, সেখান থেকে নাট্যরূপ দিয়ে নটবর বলে নাটকটি আজকে আমরা করলাম। আমাদের অসাধারণ অনুভূতি, মানে বারাসাত কালপিকের এই নাট্য ভাষা জাতীয় নাট্যমেলাতে আসতে পেরে সত্যি আমরা কৃতজ্ঞ। আজকে যে পরিমাণ অডিয়েন্স আমাদেরকে চিয়ার করলেন, সেটা একটা মানে মনের মণিকোঠায় একটা অন্য জায়গায় থেকে যাবে সারা জীবনের মতো। খুব ভালো লেগেছে, খুব মজা করেছি, খুব মানে সবাই খুব ভালো। বারাসাত কালপিকের দেবুর সাথে আমার বহুদিনের আলাপ, বহু বছরের আলাপ। আমি এর আগে এসে এখানে অন্য দলের হয়ে অভিনয় করে গেছি, তো এই প্রথমবার আমার নির্দেশনায় আমার দলের নাটকে প্রথমবার আপনাদের এই নাট্যমেলায় এখানে পারফর্ম করতে পেরেছে। তাই জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা ভালো থাকুন, এই নাট্যভাষা চলতে থাকুক বছরের পর বছর। ধন্যবাদ। নমস্কার। শেষ হলো আজ 2রা জানুয়ারি 2026 বারাসাত কালপিক আয়োজিত জাতীয় নাট্যোৎসব নাট্যভাষা 2025-26-এর প্রথম পর্যায়। শুরু হয়েছিল বারাসাত রবীন্দ্র ভবনে 31শে ডিসেম্বর 2025 এবং শেষ হলো 2রা জানুয়ারি 2026। আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ে আবার খুব তাড়াতাড়ি করব, আপনারা সঙ্গে থাকবেন। আমাদের এই নাট্যোৎসবে ছিল বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ সহ পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু নাটক, বেশ কিছু দল, এবং সর্বোপরি আমাদের বারাসাত নাগরিক এবং কলাকুশলীরা সামগ্রিকভাবে সহযোগিতা থেকেছে, আমাদের সাথে কাজ করেছে। এই কাজে সহযোগিতা করেছে সংস্কৃত মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, প্রশাসন, আমাদের পুলিশ প্রশাসন বারাসাতের এবং বারাসাত পৌরসভা। সকলকে ধন্যবাদ এবং সর্বোপরি দর্শকদের ধন্যবাদ।